Good evening, ladies and gentlemen. Welcome once again to MESA 2.0, a celebration of wonder, discovery, and the boundless curiosity that unites us under the stars. I'm Sandali Shehara, and it's my absolute pleasure to guide you through another exciting chapter of this stellar series, proudly brought to you by the Astronomical Society of the University of Colombo. Tonight, we turn our eyes to the heavens, not just in awe, but in pursuit of understanding. Observational astronomy, one of the oldest branches of science, is where human curiosity first met the cosmos. From Galileo's first glimpse through a telescope to the breathtaking images captured by the space observatories today. Observational astronomy connects us with the universe in ways both profound and humbling. Through this lens, we don't just observe stars, we uncover the stories they tell. Stories of birth and death, of time and space, and of our own place in this vast cosmic tapestry. It is with great excitement and honor that we introduce our guest speaker for the evening, Ms. Limini Fonseca, currently reading for her PhD in physics at the University of Virginia and a proud former Assistant Secretary of the Astronomical Society of the University of Colombo for the years 2021-2022. She has long stood at the intersection of passion and purpose when it comes to astronomy. Tonight, she will guide us through the fascinating world of observational astronomy, sharing insights from both her academic journey and her experience beneath the stars. So sit back, look up, and let your curiosity take flight. Please join me in warmly welcoming the brilliant Miss Limini Fonseca. Thank you, Sandali. Good evening, everybody. So, මං පටන් ගන්න කලින් හැමෝටම ඕපනින් ක්වෙස්චන් එකක් දෙන්න කැමතියි ඔබ්සර්වේෂනල් ඇස්ට්‍රොනොමි ගැන. මාව ඇහෙනවද හැමෝටම ඉස්සෙල්ලාම? Language of conduct සිංහලෙන් and English mix වෙලා ගියාට කමක් නැද්ද? කොහොමද වෙන්න ඕනේ? මෙතන මම සිංහලෙන් එක්ස්ප්‍රස් කරොත් තේරුම් ගන්න අමාරු කවුරු හරි ඉන්නවද එහෙම? නෑ නේද? ඉන්නවා නම් මට chat එකේ message එකක් දාන්න. Observational astronomy කියන එක සාමාන්‍යයෙන් අපි හැමෝටම නොදැනුවත්වම හරි expose වෙලා තියෙන topic එකක්. එතකොට දැන් අපි රැට මෙතන ඉන්න හුඟක් දෙනා සාමාන්‍යයෙන් රැට එළියට ගියම සමහරක් විට අහස බලලා මොනවද තියෙන්නේ කියලා හිතලා එක එක දේවල් දකින්න ඇති. එහෙම සාමාන්‍යයෙන් interest එකක් තිබිලා ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලා මට නිකන් ඕපනින් එකක් ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් ද chat box එකේ දාන්න. හරි. ඕකේ. ඔයගොල්ලන් කීප දෙනෙක් හොඳ උත්තර දීලා තියෙනවා මට පේනවා. මාව ඇහෙන නේද clearly හැමෝටම? Hello. Oh, Miss Anna. Okay, sorry. ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් ඇහෙන්න නැතුව ගියා මං හිතන්නේ හරි. එතකොට දැන් මට පේන ඔයගොල්ලෝ සමහර අය කියලා තියෙනවා stars දැකලා තියෙනවා කියලා. Some of y'all have said that y'all have seen planet Venus, which is possible. ඊට පස්සේ starlights, planets, moons. ගොඩක් දේවල් දැකලා තියෙනවා කියලා තියෙනවා. මේවා හරියටම හරි. එතකොට මම මේ අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි මේ ස්ක්‍රීන් එකේ ඔයගලන්ට දැන් share වෙලා තියෙන්නේ. So what have you observed in the night sky? එතකොට එහෙම ගත්තාම ඔයගොල්ලෝ දීලා තියෙන සමහරක් උත්තර මෙන්න මේ අතර තියෙනවා. Stars, planets, constellations, meteors, ඊපස්සේ galaxies සමහරක් විට ඈතට පොඩක් Andromeda galaxy එක වගේ දැකලා තියෙන පුළුවන්. ඒකට මේ සමහරක් දේවල් ඔයාලා naked eye එකෙන් දැක්ක වෙන්නත් පුළුවන්. සමහරක් දේවල් ඔයාලා නිකම්ම කොහාට හරි ගිහිල්ලා opportunity එක ඇවිල්ලා telescope එකක් through observe කරා වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට දැන් මේ හැම විදිහටම ඔයාලා කරලා තියෙන observational astronomy කියන එක. එතකොට observational astronomy කියන එක අපි තවත් ටිකක් මොකක්ද කියන එක describe කරොත් it's a division of astronomical sciences. Just like in other sciences, even astronomy has different sections. So observational astronomy is one such section.
එතකොට අපි මේ ඔබ්සර්වේෂනල් ඇස්ට්‍රොනොමි කියන එක සිංහලෙන් නිරීක්ෂණ තාරකා විද්‍යාව කියලා හඳුන්වලා දෙනවා. එතකොට ඇත්තටම it's not just simply observing what you get to see from your eye, but it's recording the data that you get to see. ඒ කියන්නේ නිකම්ම අපි එළියට ගිහිල්ලා අහස බලන එක විතරක් නෙමෙයි මෙතනින් වෙන්නේ. ඒ දකින්න දේවල් ලස්සනට රෙකෝඩ් කරලා ඒක රෙකෝඩ් එකක් තියාගන්න එක තමයි observational astronomy කියලා a step ahead ගිහිල්ලා අපි කරන්නේ. එතකොට අපි ඇත්තනම මේ දවස්වල කන්ඩක්ට් වෙන රිසර්ච් දිහාම බැලුවොත් ඔයාලා දැකලා ඇති. අපි data අරගෙන data files ගොඩාක් තියාගෙන ඒවා ඇනලයිස් කරලා ඒ වගේම අපි අලුත් ඩිස්කවරිස් කරනවා. So ඒතකොට ඇත්තටම මේ මොකක් හරි ඔබ්සර්ව් කරලා ඒ data එකක් රෙකෝඩ් කරලා ඒකෙන් අලුත් ඩිස්කවරි එකක් කරන්න යන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන තමයි මෙන්න මේ ඔබ්සර්වේෂනල් ඇස්ට්‍රොනොමි කියන සයන්සස් වල ඇත්තටම තියෙන ඉන් ඩෙප්ත් ගියොත් ඔයාලට එච්චර දුරකට යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් මෙතන ඉන්න හුඟක් දෙනා අර මට උත්තර දැම්මා මම රට ස්ටාර්ස් දැකලා තියෙනවා, කොන්ස්ටලේෂන්ස් දැකලා තියෙනවා, ප්ලැනට්ස් දැකලා තියෙනවා, එහෙම කියලා ගොඩක් දේවල්. එතකොට ඇත්තටම මේ ඔබ්සර්වේෂනල් ඇස්ට්‍රොනොමි කියන එක අද වෙනකන් ඩිවෙලොප් වෙන්න අපේ ඉස්සර හිටපු මිනිස්සුත් මේ වගේම ඇස්ට්‍රොනොමි ගැන කුතුහලයෙන් බලලා තියෙනවා. So they also had an interest in what do we get to see in the night sky. අන්න ඒගොල්ලන්ගේ තිබ්බ ඉන්ට්‍රෙස්ට් එක නිසා එයාලත් රැට අහස බලලා මේ මොනවාද මේ ඇස්ට්‍රොනොමිකල් ෆිනොමිනාස් කියලා බලලා ඒව රෙකෝඩ් කරන්න පුරුදු වුණා. එතකොට ඒ රෙකෝඩ් කරන්න පුරුදු වෙච්ච එක අද දක්වා ඇවිල්ලා ඒක ගොඩක් ඇඩ්වාන්ස් වෙලා තියෙනවා. එතකොට අපි බලමු එහෙමනම් මේ ඔබ්සර්වේෂනල් ඇස්ට්‍රොනොමි කියන එක ඩිවෙලොප් වෙන්න පටන් ගත්තේ කොයි කාලේ ඉඳන්ද කියලා. දැන් අපිට නම් කියන්න පුළුවන් දැන් සමහරක් අය ඔයගොල්ලෝ දන්නවද මට කියන්න බලන්න ටෙලස්කෝප් එක ඉස්සෙල්ලාම ඩිවෙලොප් කරේ කවුද? එහෙම කියන්න කවුරු හරි දන්නනම් මට නිකන් කියන්නකෝ. එහෙම අපි බලමු. අන්න හරි මට හරියටම හරි උත්තරයක් ආවා හාන්ස් ලෙපර්ෂේ. එතකොට දැන් හාන්ස් ලෙපර්ෂේ කියන එක්කෙනා 1600s වල වගේ තමයි ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒත් දැන් අපිට කියන්න පුළුවන් එක්කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් හරි ටෙලස්කෝප් එක ඩිවෙලොප් වුණේ 1600s වල නිසා ඒ කාලෙත් දන්න ඔබ්සර්වේෂනල් ඇස්ට්‍රොනොමි ඩිවෙලොප් වුණේ කියලා. හැබැයි ඇත්තටම නෑ. එතකොට මෙන්න මේ ඉමේජස් ඔයගලන්ට ලොකු දෙයක් මේ වගේ පේන්නේ නැති වෙයි. හැබැයි ඇත්තටම මෙන්න මේවත් ඇස්ට්‍රොනොමිකල් ෆිනොමිනාස් එක එකතු වෙලා ඩිවෙලොප් වෙච්ච ස්ට්‍රක්චර්ස්. ඒතකොට ඇත්තටම මේවා ඩිවෙලොප් කරලා තියෙන කාලෙට අපේ ඇස්ට්‍රොනොමිකල් හිස්ටරි එක එක්ස්ටෙන්ඩ් වෙලා යනවා. ඒතකොට ඔයගලන්ට මෙතනම පේනාද ස්ටෝන්හෙන්ජ් ග්‍රේට් බ්‍රිටන් කියලා මම ඉමේජස් දෙකක් දාලා තියෙනවා. මේ ස්ටෝන්හෙන්ජ් ග්‍රේට් බ්‍රිටන් කියන මේ ස්ට්‍රක්චර්ස් කියනත් වගේම ග්‍රේට් බ්‍රිටන් වල තමයි තියෙන්නේ. ඒවා ඩිවෙලොප් වෙලා තියෙන්නේ මීට අවුරුදු 5000කට විතර කලින්. ඒ කිව්වේ මීට ඇත්තටම අවුරුදු 5000කට විතර කලින් හිටපු මිනිස්සු මේ අහස වෙන දේවල් බලලා එතකොට ඒවා මොනවද කියලා හොයාගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඒවා පාවිච්චි කරලා මේගොල්ලෝ එක එක දේවල් හොයාගන්න හදලා තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා නම් මේ පළවෙනි ඉමේජ් එකේ පැත්තේ තියෙනවා ෂැඩෝ එකක්. ඔන්න ඔය ෂැඩෝ එක දිහා බලලා මේ හෙවණැල්ල දිහා බලලා මිනිස්සු ඉර නගින බහින වෙලාව ඒ විතරක් නෙමෙයි නිකම්ම වීනස් ප්ලැනට් වීනස් එක නගින බහින වෙලාව ගැන එහෙම එක එක ඩිඩක්ෂන්ස් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම මෙතන මම මේ මායන් කල්චර් එකේ ඉමේජස් වගේ එකක් දාලා තිනවා. අලන මෙතන මේ මායන් කල්චර් එකේ මම යට ටිකක් ફોකස් කරලා වගේ දාලා තියෙන ඉමේජ් එක පේනා නම් එතන උඩ තියෙනවා චූටි කුටියක් වගේ එකක්. ඒ කුටියේ උඩ බැලුවොත් එතන පොඩි කවුලුවක් තියෙනවා. අන්නේ වින්ඩෝ එක සෙට් වෙලා තියෙන්නේ හරියටම වීනස් කියන ප්ලැනට් උතුරෙන් හරි දකුණෙන් හරි නැගගෙන එනකොට ඒ වගේ තියෙන මැක්සිමම් පොසිෂන් එකට උපරිම ස්ථානයට කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මේ ඩිසයින්ස් කරලා තියෙන ගොඩාක් ඉස්සර ස්පෙෂලි මේ ස්ටෝන්හෙන්ජ් කියන ස්ට්‍රක්චර් එක ඩිවෙලොප් වෙලා තියෙන්නේ මීට වඩා අවුරුදු 5000කට විතර කලින්. ඒ කියන්නේ around
3000 to 1800 before Christ කියලා තමයි අපි assume කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ වගේ structures වලින් පටන්ගෙන තමයි අද දක්වා ඔය telescopes develop කරලා අපි observational astronomy කියන එක develop කරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. එතකොට තව important දෙයක් තමයි මේ structures වල තියෙන historiansලා කියන දෙයක් මේක. දැන් ඒ කාලේ අපි හැමෝම දන්නවනේ එහෙම ලොකුවට clock එකක් calendar එකක් කියලා මුල්ම කාලේ අවුරුදු 5000කට කලින් තිබිලා නැහැ කියලා. දැන් මේ Mayan cultures වලට වගේ එනකොට තමයි ඔන්න calendars ටික ටික introduce වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඇත්තටම මෙන්න මේ structures වල shadow එක වැටෙන දිහා බලලා මෙයාලා clock එකක් වගේ දෙයක් develop කරගත්තා කියලා අපි assume කරනවා. එතකොට මේක තමයි මුල්ම කාලේ අපි දැක්ක දේවල්. ඊට පස්සේ ටික ටික ඉස්සරහට එනකොට ග්‍රීස් ඊට පස්සේ චයිනා වගේ countries වල ඒ හිටපු civilizations වලින් astrolabes කියලා මෙන්න මේ වගේ පොඩි component එකක් develop කරගෙන තියෙනවා. astrolabes කියන එක එතකොට පාවිච්චි වෙලා තියෙන්නේ ඇත්තටම ඉරේ position එක දැනගන්න. ඒකේ සූර්යයා පෘථිවියට සාපේක්ෂව කොහෙද ඉන්නේ? නැත්නම් සූර්යයාට අනිත් දේවල් වලට සාපේක්ෂව දැන් planets කොහෙද ගමන් කරන්නේ? ඒ වගේ දේවල් දැනගන්න මෙන්න මේ astrolabe එක Greece and China කියන countries වල පාවිච්චි වෙලා තියෙනවා. So it has been used to tell the position of sun and the stars. මේක ක්‍රිස්තු පූර්ව 2000 200 BC වල විතර තමයි develop වුණා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ බොහොම මෑතකදී develop වෙච්ච එකක් තමයි මම මේ එහා පැත්තේ දාලා තියෙන ජාන්තර මන්ත්‍ර ජායිපූර් කියලා. මේක ඇත්තටම අපිට ගොඩාක් ළඟ රටක තියෙන දෙයක් ඉන්දියාවල තියෙන development එකක් ඒ structure එක. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන එක එක structures පේනවා ඇති. මම මෙතන ඇත්තටම focus කරන්නේ මෙන්න මේ මැද තියෙන structure එකකට. ඔයගොල්ලන්ට මැද හරියේ සමහරක් විට පේනවා ඇති මේ රවුමක් වගේ තියෙනවා. අන්න ඒ රවුම ඇත්තටම sundial එකක්. එතකොට මේ රවුම sundial එකක්. මේ sundial එක ඔයගලන්ට size එක ගැන මේ sundial එකේ size එක ගැන දෙයක් දැනගන්න ඕන නම් මෙතන sundial එක යටින් හිටගත්තොත් ඔය sundial එකේ lower edge එක සාමාන්‍යයෙන් අපේ උසට වගේ තමයි එන්නේ. ඒතොර ඒ කියන්නේ ඒක ඇත්තට ලොකු structure එකක්. දැනට මම දන්නවත් අපේ ලෝකේ තියෙන ලොකුම sundials වලින් එකක්. එතකොට මීට අමතරව මේ ඔයගලන්ට වටේ පේන එක එක structures තියෙනනේ ඒවත් astronomical instruments තමයි. හැබැයි මේ sundial එක specifically ගත්තොත් ඒක one of the largest sundials අපිට දැනට තියෙනවා. එතකොට මේක හැදිලා තියෙන මේක නම් වැඩි කාලයකට කලින් නෙවෙයි බොහොම මෑත ඉතිහාසයේදී develop කරපු structure එක. එතකොට මේ තියෙන ඉන්දියාව. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා අවුරුදු 5000කට කලින් පටන්ගෙන දැන් වෙනකන් මිනිස්සු එක එක දේවල් හදාගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ astronomical objects develop කරන්න සහ astronomical phenomena observe කරන්න. તો දැන් මෙච්චර කල් අපි කතා කරේ මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරේ ලංකාවෙන් පිට මොනවාද develop වෙච්ච දේවල් කියලා. හැබැයි ලංකාවෙත් develop වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා කියලා අපි suspect කරනවා. ඒක තමයි මේ Stargate එක. ඔයාලා සමහරක් අය මේක ගැන අහලා ඇති. මේක අනුරාධපුරේ රන්මසුවේනේ තමයි තියෙන්නේ. අපි හරියටම කියන්න දන්නේ නැහැ තාම මේ තියෙන මේ ඇඳලා තියෙන logos සහ මේ structure එකේ තියෙන මේ එක දේවල් හරියටම මොනවද කියන්නේ කියලා. හැබැයි මේ සමහරක් ඇඳලා තියෙන දේවල් අපි astronomy වල පාවිච්චි කරන symbols එක compatible කියලා අපි දකිනවා. ඒක නිසා මේකත් astronomy වලට සම්බන්ධ construction එකක් කියලා අපි assume කරනවා. මේකත් ගොඩාක් පරණ එකක්. එතකොට ඒකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන් ලෝකෙ තිබ්බ අනිත් රටවල විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ හිටපු අපේ මිනිස්සුත් හුඟක් වෙලාවට astronomy ගැන interest එකක් දක්වලා ඒ වගේ වෙන්නේ මොනවද කියලා idea එකක් ගන්න try කරලා තියෙනවා කියලා. හරි. දැන් මෙච්චර වෙලා අපි කොහොමද history එක develop වුනේ කියලා පොඩි idea එකක් ගත්තා. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු අපි කොහොමද මොකක් හරි astronomically observe කරන්න කියලා. මම හිතනවා ඔයාලා හැමෝම මාසෙදී මොනවා හරි observe කරලා දෙයක් දැනගන්න. එතකොට දැන් ඇත්තටම astronomy වල observe කරනවා කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට එළියට ගිහිල්ලා මොන හරි දෙයක් දැකලා ඒකේ හරි රෙකෝඩ් එකක් තියාගන්නවා කියන එක වෙන්නත් පුළුවන්.
එක්සාම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් ඉතින් ඔයාලා හැමෝම දැකලා ඇති Faces of the Moon. ඒක අපි දකිනානේ හඳට එක එක කලාවන් තියෙන. මේ වගේ හඳේ තියෙන faces උනත් ඔයාලට ගිහිල්ලා රෑහස දිහා බලලා මේ අද මොකද්ද හඳේ තියෙන face එක කියලා රෙකෝඩ් කරලා date එකයි time එකයි ඔයාලේ observe කරපු time period එකයි ඊට පස්සේ sky condition එකයි ඒ ඔක්කොම note down කරලා අර හඳේ ඔයගොල්ලෝ දකින face එක ඔයගොල්ලන්ට ලස්සන්ට නිකන් ඇඳ ගන්න පුළුවන් නම් ඒක අඳින විදිහක් තියෙනවා අඳින්න පුළුවන් නම් එහෙම ඇඳලා ඒක ඔයගොල්ලන්ට කාලයක් තිස්සේ රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ඔයගොල්ලන්ගේ ඇත්තටම හොඳ රෙකෝඩ් එකක්. ඒක ඔබ්සර්වේෂනල් ඇස්ට්‍රොනොමි කරන්න ඉන්ට්‍රෙස්ටඩ් කෙනෙක්ට ඇත්තටම ෆස්ට් ස්ටෙප් එකක් විදිහට පටන් ගන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒක ගැන හරියට මේක කරන්නේ කොහොමද කියන දේවල් ඔයාලා හොයලා බැලුවොත් ඔයාලට ඕන තරම් දැනගන්න පුළුවන්. රිසෝසස් ඔන්ලයින් එකක් තියෙනවා. එතකොට දැන් අපි නිකම් හිතමුකෝ අපිට ඕනි කියලා එළියේ තියෙන ස්ටාර් එකක් ඔයාලා දැකලා ඒ ස්ටාර් එක ඔබ්සර්ව් කරලා ඒක ගැන හරියට කියන්න. හරි. එහෙමනම් ඔයාලා දැනගන්න ඕන දේවල් කීපයක් තියෙනවා. ඔයාලට නිකන් බේසික් අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. හරි. මේ ස්ටාර් එක කොහෙද මම මේ දකින්නේ? දැන් ඔයාලා එහෙම ස්ටාර් එක දකින්න පොසිෂන් එක කියන එකේ තියෙන වැදගත්කම තමයි ඔයාට ඕන ලෝකෙ වෙන කොහරි ඉන්න කෙනෙක්ට එහෙමත් නැත්නම් හිතන්න ඔයාගේ ලංකාවෙම ඉන්න යාළුවෙක්ට හරි කියන්න ඕන. මං අතන අද ලස්සන තරුවක් දකිනා මං කොහොම ඔයාත් ගිහිල්ලා ඒක බලන්න කියලා. එහෙම තව එක්කෙනෙක්ට අපි දකින දේම බලන්න කියන්න අපිට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඒ ස්ටාර් එකේ හරි අපි දකින මොකක් හරි ඇස්ට්‍රොනොමිකල් ඔබ්ජෙක්ට් එකේ පොසිෂන් එක කියන්න. එතකොට ඒ පොසිෂන් එක කියන්නේ අපි පොසිෂන් කෝඩිනේට්ස් කියලා දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. මේක ඇත්තටම ඕගොල්ලන්ට ගොඩාක්ම තේරුම් ගන්න අමාරු කන්සෙප්ට් එකක් නොවෙන්න පුළුවන්. මොකද ඔයාලා අහලා ඇති නේද? දැන් අපි ගත්තොතින් ලංකාව අපි ලෝකේ ලංකාව තියෙන්නේ කොහෙද කියන ප්‍රශ්නේ අහුවොත් අපි එක එක විදිවලින් කියන්නේ ලංකාව තියෙන්නේ ලෝකෙ මෙන්න මෙතනයි කියලා එක එක කෝඩිනේට් සිස්ටම්ස් වලින් එක එක විදිවලට කියන්නේ try කරනවා. ඒත් දැන් ඔයාලා අහලා තියෙන බක් වෙලාවට ලංකාව කොහෙද තියෙන්නේ කිව්වොත් එක්කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඉන්දියන් ඕෂන් එකේ තියෙනක. තව එක්කෙනෙක් කියන්න පුළුවන් ඉන්දියාවට යට තියෙන. තව එක්කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් ඒෂියන් කොන්ටිනන්ට් එකේ තියෙන. තව එක්කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් සවුත් ඒෂියන් රීජන් එකේ තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක ඒවා කියන්න පුළුවන්. හැබැයි හරි ප්‍රිසයිස් ආන්සර් එකක් දෙන්න ඕන නම් එක්කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නේද ලංකාව තියෙන්නේ මෙන්න මේ ලොන්ජිටියුඩ් එකේ මෙන්න මේ ලැටිටියුඩ් එකේ කියලා. මෙන්න මේ අක්ෂාංශ මෙන්න මේ දේශාංශ වල තමයි ලංකාව තියෙන්නේ කියලා එක්කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් නේද? අන්න ඒ වගේම තරුවක් තියෙන තැනත් අපිට ඒ වගේ proper coordinate system එකකින් කියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක තමයි මම ඉස්සෙල්ලාමද කතා කරන්න යන්නේ. ඊට අමතරව ඉතින් දැන් ඔබ්සර්වේෂන් එක කරනකොට ඇහැට පේනවට වඩා අපිට ඒක තව zoom කරලා බලන්න පුළුවන් නම් අපි එක එක instruments use කරනවා. ඒ instruments use කරලා අපිට වඩාත් පැහැදිලි ඔබ්සර්වේෂන් එකක් කරගන්න පුළුවන් අපි මේ ඔබ්සර්ව් කරන්නේ මොකක්ද කියලා. ඊට අමතරව ඉතින් ඔබ්සර්ව් කරද්දී ස්කයි කන්ඩිෂන් එක ගැන සහ ඇට්මොස්ෆිරික් ඉෆෙක්ට්ස් ගැන පොඩි අයිඩියා එකක් තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි අද ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී මම ඒ දෙක ගැන ගොඩාක් ඉන්ඩෙප්ත් යන්නේ නැහැ. ස්පෙෂලි ඇට්මොස්ෆිරික් ඉෆෙක්ට්ස් ගැන ගොඩාක් ඉන්ඩෙප්ත් යන්නේ. හැබැයි ඇට්මොස්ෆිරික් ඉෆෙක්ට්ස් කියද්දී ඔයගලන්ට දකින්න පුළුවන් සමහරක් විට ඇට්මොස්ෆිරික් එක්ස්ටින්ක්ෂන් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කිව්වේ ඔයාලා දකින්න පාට තරුවක් දිහා බලපුවාම ඔයගොල්ලෝ දකින්න පාට හරියටම ඒ පාට නොවෙන්න පුළුවන්. ඒක ඇත්ත පාට ඒක නෙමෙයි. අපේ ඇට්මොස්ෆියර් එකේ තියෙන මොලිකියුල්ස් වලින් සමහරක් වේව්ලෙන්ත්ස් අබ්සර්බ් කරලා ඔයගලන්ට ඇත්තටම පේන පාට සමහරක් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වලට ලක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඔයාලා දකින්නේ නේකඩ් අයි එකට දකින්නේ සමහර විට වෙනින් කලර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒව කලර් කරෙක්ට් කරන්න අපි එක එක tools and devices use කරනවා. එම use කරලා ඇත්තටම අපි මේ දකින්නේ මොකද්ද කියන එක ඇත්තටම අපි දකින්න එකේ පාට මොකද්ද කියන එක ඔයගලන්ට deduce කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. එතකොට දැන් අපි ඉස්සෙල්ලාම එහෙමනම් position coordinates ගැන බලමු. නේ. එතකොට දැන් මේ position දැන් star එක position එක කියන්නේ මොකද්ද? දැන් අපි දන්නවා star දැන් අපේ earth එක ගත්තාම පෘථිවිය ඉර වටේ කැරකෙනවා. එතකොට පෘථිවිය සූර්යයා වටේ කැරකෙන අතරතුරේදී පෘථිවිය තමන් වටේත් කැරකෙනවා. ඒ තමන් වටේ කැරකෙන නිසා තමයි අපිට day and night කියලා දෙයක්
දකින්න හම්බ වෙන්නේ. ඒ rotation එක නිසා තමයි we get to see something called day and night. එතකොට ඒ day and night phenomena එක වෙන විදිහ තමයි මම මේ diagram එකේ දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඉරට face කරද්දී අපිට තියෙන day time. අපි ඉරෙන් එක අනිත් පැත්තට face කරද්දී අපිට තියෙන night time. එතකොට ඇත්තටම ලෝකෙන් එක කොටසකට night time වෙනකොට ලෝකේ ඉන්න අනිත් භාගෙට day time වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඇත්තටම ඔයගලන්ට මේ වෙලාව මම හිතන්නේ හවස 6:05 වෙලා. එතකොට දැන් ඇත්තටම night time වලට කිට්ටුයි. මං ඉන්න පැත්ත තාම දැන් තමයි උදේ පටන් ගන්නෙ. එතකොට ඒ වගේ හැම ලෝකේ එහා කෙළවරෙන් මෙහා කෙළවරේ ගත්තොත් ඔයගලන්ට day and night කියලා difference එකක් දකින්න පුළුවන්. එතකොට ඕගොල්ලෝ රෑ දකින්න මේ වෙලාවේ රෑ දකින්න තරු තව පැය දෙක තුනකින් බලුවොත් ඒ පොසිෂන් එකේ නෙමෙයි වෙනින් පොසිෂන් එකකට යනවා. ඒකට හේතුව අපේ පෘථිවිය එක තැන කැරකෙන නිසා. ඒ ඩයග්‍රෑම් එක තමයි මම මේකෙන් දාලා තියෙන්නේ. හරි. එතකොට දැන් අපි බලමු එහෙමනම් මෙච්චර වෙලා අපි කතා කරපු විදිහට කොහොමද තරුවක පොසිෂන් එක කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම තරුවක පොසිෂන් එක කියන්න පුළුවන් විදි දෙකක් තියෙනවා. ඒක coordinate systems දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි alt azimuth coordinate system කියන එක. අනිත් එක තමයි RA declination කියන coordinate system එක. එතකොට මේ දෙකේ චූටි වෙනසක් තියෙනවා. ඒ දෙකේ වෙනස තමයි alt azimuth coordinate system එක කියන්නේ local coordinate system එකක්. ඒ කිව්වේ දැන් හිතන්නකෝ ඔයා තරුවක් දිහා බලලා ඔයා ඔයගලන්ගේ ගෙවල් කිට්ටුවම කවුරු ඉන්නේ යාළුවෙක්ට කියන හරි මෙන්න මේ පොසිෂන් එකේ තරුව තියනවා කියලා. එතකොට ඒ පොසිෂන් එකේ තරුව තියනවා කියලා ඒ යාළුවට කියලා එයා එළියට ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඔයා මේ alt azimuth coordinate system එක පාවිච්චි කරලා නම් මේ explanation එකේ position එක දෙන්නේ ඒ යාළුවටත් ඒ තැනම ඒ තරුව දකින්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයා වෙන රටක ඉන්න යාළුවෙක්ට කිව්වොත් මට මෙන්න මේ position එකේ තරුවක් පේනවා. ඔයාත් ගිහිල්ලා එතන තරුව බලන්න කියලා මෙන්න මේ alt azimuth coordinate system එක දීලා එයාට කිව්වොත් එයාට එකම තරුව නෙමෙයි පේන්නේ. එයාට වෙනින් තරුවක් හරි නැත්තම් හිස අවකාශය හරි තමයි පේන්නේ. ඒ කියන්නේ alt azimuth coordinate system එක නිකන් local coordinate system එකක් තමන් අවට ඉන්න කට්ටියට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් local coordinate system එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන. දැන් ලංකාව ඇතුළත වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ලංකාවේ ඉඳන් වෙනින් රටක ඉන්න යාළුවෙක්ට වගේ කියනනම් හරි මෙන්න මෙතන තරුවක් තියෙනවාත් මේ විදිහට බලන්න කියලා මේ coordinate system එක පාවිච්චි කළා එයාට ඒක පේන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් අපි බලමු මොකද්ද මේ alt azimuth coordinate system එක කියන්නේ කියලා. එතකොට alt azimuth coordinate system එක කියන්නේ හිතන්නකෝ ආට මෙන්න මේ මම පෙන්නලා තියෙන විදිහට තරුවක් පේනවා කියලා. එතකොට මේ විදිහට ආට තරුවක් පේනවා නම් ආට මේ විදිහට තරුවක් පේනවා නම් මෙන්න මෙතන මේ තරුවේ position එක අපි altitude එක azimuth එකයි කියලා දෙකක් පාවිච්චි කරලා තමයි කියන්නේ. එතකොට azimuth එක කියලා කියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම northern direction එකේ ඉඳන් අපේ තරුවට තියෙන දුර angle එක. එතකොට අපි north වලට හැරිලා අපි බලන අපේ තරුව තියෙන්නේ කොයි හරියද කියලා. ඊට පස්සේ එතනට ඇවිල්ලා අපි බලන horizon එකේ නම් ඒ තරුවට තියෙන උස කොච්චරද කියලා angle එකක් විදියට. අනේ තරුවට තියෙන උස බලන angle එක තමයි අපි altitude කියලා කියන්නේ. එතකොට northern direction එකේ ඉඳන් තරුව තියෙන්නේ කොතනද? ඒක azimuth එක. එතන horizon position එකේ ඉඳන් තරුවට තියෙන උස කොච්චරද කියන angle එකකින් තමයි අපි altitude කියන එක පෙන්නන්නේ. එතකොට මේ azimuth එක altitude එකයි පාවිච්චි කරලා ඔයාලට පුළුවන් හරි මේ වෙලාවේ තරුව තියෙන්නේ කොතනද කියලා roughly idea එකක් ගන්න. එතකොට ඔයා ඕකම තව ඔයගොල්ලන්ගේ ලංකාවේ ඉන්න යාළුවෙක්ට කියලා ගිහින් කතා කරලා කිව්වොත් මෙන්න මෙතන බලන්න මෙන්න මේ azimuth එකේ මේ altitude එකේ මම ලස්සන තරුවක් හරි මොකක් හරි වාට interesting object එකක් දකින ගිහින් බලන්න කියලා එයාට එතනම පේනවා. හැබැයි දැන් ඔයා ඉන්නේ ලංකාවේ. අපි දන්නවා අපි equated country එකක් කියලා. එතකොට ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා උඩ හරියේ තියෙන මොකක් හරි country එක හරි නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියාව වල යට හරිය ඉන්න කවුරු යාළුවෙක් හරි consider ගන්නකො. ඒ වගේ වෙනම තැනක ඉන්න යාළුවෙක්ට කිව්වොත් මෙන්න මේ altitude එකේ මෙන්න මේ azimuth එකේ මම මොකක් හරි interesting object එකක් දකින්න observe කරන්න කියලා එයාට ඒ object එක පේන්නේ නැහැ. මොකද එයා අපේ පෘථිවිය ගත්තාම ඒ පෘථිවියත් එයාගේ location එක වෙනස්. ඒතකොට එයාගේ ඒ වෙලාවේ azimuth altitude එයාට වෙනස් වෙලා පේන්න පුළුවන්.
ඒක නිසා අපිට ග්ලෝබලි මොකක් හරි යුනික් කෝඩිනේට් සිස්ටම් එකක් තියාගන්න ඕන නම් ඕනම එක්කෙනෙක්ට ඕනම තැනක ඉඳන් එකම ස්ටාර් එක රිෆර් කරගන්න ඕන විදිහට කෝඩිනේට් සිස්ටම් එකක් ඕන නම් අන්න ඒ කන්සෙප්ට් එක බේස් කරලා හදාගත්ත එක තමයි මෙන්න මේ right ascension declination coordinate system කියලා කියන්නේ. එතකොට right ascension declination coordinate system කියන එක altitude azimuth කියන concept එකම use කරලා හදාගත්ත coordinate system එකක්. ඒකට ටිකක් සමානයි. හැබැයි පොඩි වෙනස්කමක් තියෙනවා. So අපි දන්නවනේ දැන් අපේ longitudes තියෙනවා ඒ වගේම latitudes තියෙනවා කියලා. එතකොට latitudes වලට parallel යන තමයි මෙන්න මේ declination කියලා මෙතන නිල් පාට arrow එකක් දාලා මම යටට මාක් කරලා තියෙනවා මේකේ. -10 degrees, -20 degrees, -30 degrees කියලා හොම් මාක් කරලා තියෙනවා. අන්න එහෙම යටට අපේ latitudes වලට parallelly මාක් වෙන ඒ coordinate එකට අපි කියනවා declination එක කියලා. හැබැයි longitude එක අපේ normal coordinate system එකේ longitude එකම නෙමෙයි මේකේ longitude එක hours වලට time වලට තමයි කඩලා තියෙන්නේ. එතකොට time වලට කඩලා අපේ වටේට යන coordinate system එක පාවිච්චි කරන අන්න ඒකට අපි කියනවා right ascension coordinate system එක. right ascension coordinate එක කියලා. එතකොට ඒක යන්නේ ඔයගලන්ට පේනවා වගේ මෙතන මම 1 hour 2 hours 3 hours කියලා ඔහොම මාක් කරලා තියෙනවා. එතන ඒ hours විදිහට තමයි ඒ right ascension coordinate system එක පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට තරුවක් තියෙනවා දැක්කොතින් කොහේ හරි අහසේ මෙන්න මේ right ascension and declination coordinate system එක පාවිච්චි කරලා මෙන්න මේ declination එකෙන් මෙන්න මේ right ascension එකේ තමයි මේ වෙලාවේ මේ star එක තියෙන්නේ කියලා අදට රෙකෝඩ් කරලා ඒක ලෝකේ ඉන්න ඕනම කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්. එතකොට එයාට ගිහිල්ලා ඒ ලොකේෂන් එකේ ඒ ස්ටාර් එකම හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒතකොට ඕක තමයි coordinate systems දෙකේ වෙනස. එකක් global එකක් local. හරි. ඊට පස්සේ අපි යමු instruments පැත්තට. දැන් අපි කතා කරානේ observation එකක් කරනවා නම් අපිට observation එකක් ගන්න ඉස්සෙල්ලම අපි observe කරන position එක දැනගන්න ඕනේ කිව්වා. ඊට පස්සේ observe කරන දේ අපිට තා ටිකක් හොඳින් බලන්න ඕන නම් අපිට instruments පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා කිව්වා. එතකොට මේ observe කරන instruments අතරින් අපි mainly use කරන එක instrument එකක් තමයි මේ telescopes කියලා කියන්නේ. telescopes වලට අමතරව spectrographs, cameras වගේ දේවලුත් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා telescopes කියන වචනේ දුරේක්ෂ කියන වචනේ widely අහලා ඇති. මොකද ඒක තමයි අපි හුඟක් වෙලාවට මේ observations වල පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකට ඔයාලට මේ පේන ඒ වගේ මෙතන James Webb Hubble telescope වගේ telescopes උත් මම මේ images වල දාලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන ගත්තාම මේ සමහරක් ඒවා space based telescopes. ඒ කියන්නේ මේ යට ඔයගලන්ගේ වම් පැත්තේ යට පේන images දෙක ගත්තතින් ඒවා space based telescope. ඒක telescope එක අපිට පෘථිවිය විතරක් නෙමෙයි මෙතනින් එළිය අභ්‍යවකාශගත කරලා තියනත් පුළුවන්. එතකොට අපි ස්පේස් එකට දාලා තියෙන ටෙලස්කෝප්ස් තියෙනවා. හබල් ටෙලස්කෝප් එකේ මේ වගේ තිබ්බා. ජේම්ස් වෙබ් එකත් ඒ වගේ එකක්. එතකොට මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ ස්පේස් බේස් ටෙලස්කෝප්ස්. එතකොට ඇත්තටම දැන් අපි හිතන්නකො මොකක් හරි ඔබ්සර්වේෂන් එකක් කරන්න යනවා කියලා. එතකොට අපි ඔබ්සර්ව් කරන මොකක් හරිම ඔබ්ජෙක්ට් එකකින් එන ලයිට් එක ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අපි අර earth එකේ ඉඳලා light rays receive කරනකොට ඒක earth එක ඇතුළට light rays එනකොට earth එකේ තියෙන atmosphere එක නිසා සමහරක් light rays වල තියෙන wavelengths absorb කරලා නැත්නම් වෙනස් විදිහවලට චූටි adjustments වලට ලක් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි පෘථිවියෙන් එළිය අපේ atmosphere එකකින් එළිය telescopes base කරොත් atmosphere එක එතන නැති නිසා ඒ adjustments වෙන්නේ නැහැ. එතකොට අර වෙලා තියෙන චූටි වෙනස්කම් අවම කරගෙන අපිට ඔබ්සර්ව් කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතනින් එළියේ මොකක් හරි ටෙලස්කෝප් එකක් ප්ලේස් කරන්න පුළුවන්. අන්නේ ඒ concept එක බේස් කරගෙන තමයි මෙන්න මේ space based telescopes අපි හදලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව තව අපේ on ground telescopes උත් තියෙනවා ground based telescopes. ඒ වගේ කීපයක් තමයි මේ උඩරෝ එකේ මම පෙන්නලා තියෙන්නේ. ඒවත් තියෙන එක wavelengths වලින් observe කරන ඒවාත් තියෙනවා. තව radio telescopes එකේ wavelengths වලින් observe කරන කියන්නේ දැන් ඔයාලා සමහරක් අය අහලා ඇති
රේඩියෝ ටෙලස්කෝප්ස් කියලා ඒවා තියෙනවා. ඊට පස්සේ IR ටෙලස්කෝප්ස් කියලා දේවල් තියෙනවා. මයික්‍රෝවේව් වේව්ලෙන්ත් වල ටෙලස්කෝප්ස් කියලා තියෙනවා. ඒක අපිට තියෙන ඔප්ටිකල් ස්පෙක්ට්‍රම් එක ගත්තාම ඒකේ අපේ ඇහැට පේන විසිබල් ස්පෙක්ට්‍රම් එක විතරයි. උනාට ඇහැට පේන්නේ නැති වේව්ලෙන්ත්ස් අපේ ඔප්ටිකල් ස්පෙක්ට්‍රම්ස් වල තියෙනවා. අන්නේ ඇහැට පේන්නේ නැති වේව්ලෙන්ත්ස් වල අපිට ඇහැට පේන වේව්ලෙන්ත්ස් වලට වඩා සමහරක් data embed වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. අන්නේ data collect කරගන්න අපි එක ජාතියේ ටෙලස්කෝප්ස් එක වේව්ලෙන්ත්ස් වලට compatible විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒව තමයි IR ටෙලස්කෝප්ස් ඊට පස්සේ රේඩියෝ බේස් ටෙලස්කෝප්ස් රේඩියෝ වේව් ටෙලස්කෝප්ස් එහෙම කියලා අපි හදන්නේ. එතකොට මේ මෙතන උඩ රෝ එකේ දකුණු පැත්තටම වෙන්න දාලා තියෙන මම මේ වගේ රේඩියෝ ටෙලස්කෝප් එකක්. එතකොට ඒ ටෙලස්කෝප්ස් අපිට දැනට මේ ලෝකේ අපි තිබ්බ සහ අපිට දකින්න ලැබෙන සමහරක් ටෙලස්කෝප්ස් වර්ග කීපයක් මේ. එතකොට දැන් එක එක්කෙනා මේ විදිහට ටෙලස්කෝප්ස් ඩිවෙලොප් කරනකොට එක අය එක ටෙක්නික්ස් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා මේ ටෙලස්කෝප්ස් ඩිවෙලොප් කරන්න. එතකොට දැන් අපි මේක පටන් ගන්නකොටම මම අහුව ක්වෙස්චන් එක ඔයාලා දන්නවද කියලා ටෙලස්කෝප්ස් ඩිවෙලොප් කරේ කවුද කියලා ඉස්සෙල්ලා. එතකොට මට හරි උත්තරයක් ආවා හෑන්ස් ලෙපර්ෂි කියලා. 1608 වලදී 1608 දී තමයි හෑන්ස් ලෙපර්ෂි කියන කෙනා ඉස්සෙල්ලම ටෙලස්කෝප් එකක් ඩිවෙලොප් කරන්නේ. හැබැයි මම දන්නවා සමහර අය අහලා ඇති ටෙලස්කෝප් එකක් ඉස්සෙල්ලම හැදුවේ ගැලීලියෝ ගැලී වගේ කතාවකුත්. එතන ඇත්තටම වෙලා තියෙන ටෙලස්කෝප් එක හදන්නේ හෑන්ස් ලෙපර්ෂි. එයා කාච හදන කෙනෙක් කියලා අපි කියනවා. ලෙන්ස් ඩිසයින් කරපු කෙනෙක් කියලා අපි කියනවා. ඒකට එයා තමයි ටෙලස්කෝප් එක ඉස්සෙල්ලම හදන්නේ. හැබැයි මෙයා හදන ටෙලස්කෝප් එක ඉස්සෙල්ලම යූස් කරන්නේ ගැලීලියෝ ගැලීලි. ඒකට 1608 වලදී ටෙලස්කෝප් එක ඩිවෙලොප් වෙනවා 1608 වලදීම පස්සේ ගැලීලියෝ ගැලීලි මේ ටෙලස්කෝප් එක පාවිච්චි කරලා ඔබ්සර්වේෂන්ස් කරනවා. එතකොට ඉස්සෙල්ලම ඩිවෙලොප් කරන්නේ හෑන්ස් ලෙපර්ෂි. හැබැයි ඒක යූස් කරන්නේ තව එක්කෙනෙක්. ඒ තමයි ගැලීලියෝ ගැලීලි. හරි. එතකොට ඒ විදිහට දැන් ඔන්න 1608 වලදී ඩිවෙලොප් වෙච්ච ටෙලස්කෝප් එක අද වෙනකොට ඩිවෙලොප් වෙලා ඇවිල්ලා මේ ඔයාලට පේන විදිහේ එක ග්‍රවුන්ඩ් බේස්ඩ් ස්පේස් බේස්ඩ් ඩිෆරන්ට් වේව්ලෙන්ත්ස් වලින් ටෙලස්කෝප්ස් ඩිවෙලොප් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ ටෙලස්කෝප්ස් ගත්තාම ඔයාලට දකින්න පුළුවන් ටෙලස්කෝප්ස් ටයිප්ස් එක ඒවා තියෙනවා. මෙතන නිකන් ටෙලස්කෝප් සමහරක් ඔයගොල්ලෝ සමහර අය ටෙලස්කෝප්ස් දැකලා ඇති සමහරක් අය ටෙලස්කෝප්ස් දැකලා නැතුව ඇති. මෙතන දැන් අපේ යුනිවර්සිටි කොලම්බියා යුනිවර්සිටි එකේ ඇෆිලියේටඩ් ස්ටුඩන්ට්ස්ලා ඉන්නවා නම් ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් අපේ ඇස්ට්‍රොනොමිකල් සොසයිටි එකේ ටෙලස්කෝප්ස් එක වර්ගයව තියෙනවා. එතකොට ඒ දකින්න වර්ගය ඇතුලේ මේ මම මෙතන ඉමේජ් එකේ දාලා තියෙන ටෙලස්කෝප්ස් වර්ගයක් දැකලා තියෙන අය ඇති. දැකලා නැති අයත් ඉන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට නම් නිකන් සර්ච් කරලා බලන්න මේ જાතියේ එක ටෙලස්කෝප්ස් වර්ග තියෙනවා. එතකොට ඇත්තටම මේ ටෙලස්කෝප් එකේ බොඩි එක කැටගරයිස් කරලා තියෙන ටයිප්ස් ටිකක් මේන් ටයිප්ස් ටිකක් තමයි මම මෙතන දාලා තියෙන්නේ. හැබැයි මීට අමතරව මේ වගේ සබ් කැටගරීස් තියෙනවා. ඒත් දැන් ටෙලස්කෝප් ටයිප්ස් ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති හරි. ටෙලස්කෝප් ටයිප්ස් ගත්තාම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙන ඩයොප්ටික් ටෙලස්කෝප්ස්, රිෆ්ලෙක්ටර් ටෙලස්කෝප්ස්, රිෆ්‍රැක්ටර් ටෙලස්කෝප්ස් කියලා මම වර්ග තුනක් දාලා. මෙතන රිෆ්ලෙක්ටර් ටෙලස්කෝප් එක කියන එක ඕගොල්ලන් බැලුවොත් රයිට් සයිඩ් එකේ උඩම දාලා තියෙන ටෙලස්කෝප් එක. එතන නෝටිස් කරන්න කහ පාටට ලයින්ස් දෙකක් වගේ ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒ කහ පාටට තියෙන ලයින්ස් දෙකම මිරර්ස් දෙකක්. එතකොට ඒ මිරර්ස් දෙක ඔයගලන්ට පේනවා එකක් ඇන්ගල් වෙලා තියෙන එකක් කෙලින් තියෙන. ඒ ඇන්ගල් වෙලා තියෙන මිරර් එක සාමාන්‍යයෙන් 45 degrees වලද තියෙන්නේ. පිටිපස්සේ තියෙන ලොකු මිරර් එකක් තියෙනවා. ඒක පොඩක් කර්ව්ඩ් සර්ෆස් එකක් තියෙන මිරර් එකක්. එතකොට මේ දෙකම මිරර්ස් දෙකක් නේ. එතකොට අපි දන්නවා මිරර්ස් වලින් කරන්නේ මොකද්ද? මිරර්ස් වලින් රිෆ්ලෙක්ට් කරන එක කරන්නේ. එතකොට අපි මොකක් හරි සාමාන්‍ය ඔප්ටික්ස් ගැන කතා කරොත් ඔයාලා අහලා ඇති මිරර් එකක් ගත්තාම මිරර් එකක් කරන්නේ මොකද්ද? මිරර් එක ලයිට් රිෆ්ලෙක්ට් කරනවා. ඒ වගේම ඔයාලා අහලා ඇති ලෙන්සස් ගැන කාච ගැන. කාච ගැන අහුවොත් ඔයාලා අහලා ඇති කාච වලින් ලයිට් රිෆ්‍රැක්ට් කරන එක
එකකින් පරාවර්තනය කරන්න පුළුවන් කියලා ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙනවා. ඒ වගේම කාච වලින් රිෆ්‍රැක්ට් කරන්න පුළුවන් කියලා අහලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මම ආපහු යනවා රිෆ්ලෙක්ටර් ටයිප් ටෙලස්කෝප්ස් වල. දැන් මම කියවනේ ඒකේ තියෙන මිරර්ස් දෙකක් කියලා. හරි. එහෙමනම් මිරර්ස් දෙක මොකද්ද කරන්නේ? රිෆ්ලෙක්ට් කරන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට මිරර්ස් වලින් වෙන්නේ රිෆ්ලෙක්ෂන් නිසා අපි මේවට රිෆ්ලෙක්ටර් ටයිප් ටෙලස්කෝප්ස් කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මෙතන මම මේ රිෆ්‍රැක්ටර් ටයිප් කියලා යට තව ටෙලස්කෝප් එකක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒ ටෙලස්කෝප් එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට පේනවද මෙතන ඉස්සරහා තියෙන ලෙන්ස් එක. මෙතන පිටිපස්සේ තව අයිපීස් එකට ලෙන්ස් එකක් අපි දානවා. එතකොට මෙතන මේ තියෙන ලෙන්ස් එකකින් ලයිට් අරගෙන ඒක රිෆ්‍රැක්ට් කරලා ඒක කන්වර්ජ් කරවයි. එතකොට ලෙන්සස් වලින් වෙන්නේ මොකද්ද? රිෆ්‍රැක්ෂන්. එතකොට ලෙන්සස් වලින් වෙන්නේ රිෆ්‍රැක්ෂන් නිසා මේ ටෙලස්කෝප් එක ඇතුළේ තනිකර තියෙන ලෙන්සස් නිසා අපි මේකට කියනවා රිෆ්‍රැක්ටර් ටයිප් ටෙලස්කෝප් එකක් කියලා. එතකොට රිෆ්ලෙක්ටර් ටයිප් එකේ වෙන්නේ එයාගේ බොඩි එක හැදලා තියෙන්නේ මිරර්ස් වලින්. ඒ කියන්නේ ලයිට් රිෆ්ලෙක්ට් කරලා ඒක නිසා එයා රිෆ්ලෙක්ටර් ටයිප් ටෙලස්කෝප් එකක්. යට තියෙන්නේ ලෙන්සස් වලින් හදාගත්ත ටෙලස්කෝප් එකක්. ඒක නිසා එයාගේ ඇතුළේ ලෙන්සස් වලින් ලයිට් රිෆ්‍රැක්ට් කරන එක කරන්නේ. ඒක නිසා එයාට රිෆ්‍රැක්ටර් ටයිප් ටෙලස්කෝප් එකක් කියලා අපි කියනවා. එතකොට ඇත්තටම මේ රිෆ්‍රැක්ටර් ටයිප් and රිෆ්ලෙක්ටර් ටයිප් කියන ටෙලස්කෝප්ස් වර්ග දෙකම එකතු කරලා තමයි කැටා ඩයොප්ටික් ටෙලස්කෝප් කියන එක හදලා තියෙන්නේ. ඒක ඩිවෙලොප් කරලා තියෙන්නේ දෙකෙන් මික්ස් එකක් විදිහට. පරාවර්තක සහ වර්තක දුරේක්ෂ කියලා මේව සිංහලෙන් හඳුන්වනවා. හරි. එතකොට දැන් මම මේ කිව්වේ මේ ටෙලස්කෝප්ස් දෙකේ අපිට දකින්න ලැබෙන පොඩි වෙනස්කමක්. එතකොට මම හිතනවා ඔයාලට ඒක මේ කහ පාටට තියෙන්නේ මිරර්ස්. ඒ මිරර්ස් වලින් රිෆ්ලෙක්ට් වෙන එක වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අර රිෆ්ලෙක්ටර් ටයිප් ටෙලස්කෝප් එකක් කියන නම වැටුනේ. සහ යට එකේ තියෙන ලෙන්ස් එකක්. ලෙන්ස් එකකින් කන්නේ රිෆ්‍රැක්ට් කරන එක. ඒක නිසා අර රිෆ්‍රැක්ටර් ටයිප් ටෙලස්කෝප් කියන නම වැටුන කියන ඒ අයිඩියා එක ඔයාලට හරියට ගියා කියලා මම හිතනවා. එතකොට අපි බලමු දැන් මෙතන මම මේ රේ ඩයග්‍රෑමක් ඇඳලා තියෙනවා. ඒ රේ ඩයග්‍රෑම් එකේම ඇනිමේෂන් එකක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. එතකොට මේ තියෙන ඇත්තටම එතන ඒ ටෙලස්කෝප් එකෙන් ලයිට් කොහොමද කන්වර්ජ් වෙලා eyepiece එක through අපිට රිසීව් වෙන්නේ කියන එක තමයි මේ ඉමේජස් වල මම දාලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවද මේ ඈතින් එන පැරලල් රේ එක තමයි පැරලල් බීම් එක තමයි අපිට ස්ටාර්ස් වලින් කලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් ලයිට් එක. ස්ටාර් ලයිට් එක තමයි මම ඔය පැරලලි ඉන්කමින් බීම් එක විදිහට මෙතන පෙන්නලා තියෙන්නේ. එතකොට එතන ඉඳන් එන ස්ටාර් ලයිට් එක දැන් අපි මෙතන රිෆ්ලෙක්ටර් ටයිප් ටෙලස්කෝප් එක ගත්තොත් ඒ කියන්නේ මෙතන අපේ වම් අත පැත්තේ තියෙන ඩයග්‍රෑම් එක ගත්තොත් left side image එකේ ඔයගලන්ට පේනවා parallel beam එකක් මෙහෙම ඇතුළට එනවා. පිටිපස්සේ තියෙන මිරර් එකේ වදිනවා. එයාගේ curvature එක නිසා එයා චුට්ටක් converge වෙනවා. converge වෙලා 45 degree angle එකේ තියෙන චූටි මිරර් එකේ වදිනවා. ඒ මිරර් එකෙන් ආපහු මේ light එක converge කරලා ඇහැට යනවා. එතකොට refractor type telescope එක ගත්තොත් ඒක වෙන්නේ light beam එකක් එනවා. ඒක lens එක through ගියාපුවාම එයාව converge වෙනවා. ඒ converge වෙන beam එක තමයි අපේ eyepiece එක තියෙන position එකට ඇවිල්ලා අපිට observe කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට ඒ converge වෙලා eyepiece එකේ incident වුණාම ඒක ගිහිල්ලා අපිට observe කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන්නේ ray diagram එකක්. ඔයගලන්ට idea එකක් ගන්න කොහොමද මේ telescopes light capture කරලා ඒ image එකක් අපිට හදලා පෙන්වන්නේ කියලා. හරි. එතකොට මේක ඇත්තටම මේ අපි කතා කරේ ටෙලස්කෝප් බොඩි එක ඩිසයින් වෙලා තියෙන විදිය. හැබැයි ටෙලස්කෝප් බොඩි එකට අමතරව අපිට දැන් ටෙලස්කෝප් එකක් ගත්තාම බොඩි එක විතරක් නෙමෙයි ටෙලස්කෝප් එකේ තව එක જાති තියෙනවා. ඒක තමයි ටෙලස්කෝප් එකේ මවුන්ට් එක. ඒක දැන් ටෙලස්කෝප් එකේ බොඩි එක විතරක් නෙමෙයි හැමතිස්සෙම ටෙලස්කෝප් එක මොකක් හරි බේස් එකකට හෝල්ඩ් වෙලා තියෙනවා. අනේ හෝල්ඩ් වෙලා තියෙන බේස් එකට අපි කියන ටෙලස්කෝප් මවුන්ට් එක කියලා. ඒතර ටෙලස්කෝප් මවුන්ට්ස් අපිට එක විදිහේව තියෙනවා. දැන් ඔයාලා ගත් සමහරක් වෙලාවට දැකලා තියෙන පුළුවන් මේ මවුන්ට් සමහරක් වෙලාවට දැකලා නැති වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒතර ඇත්තටම ටෙලස්කෝප් මවුන්ට්ස් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ඒ දෙකත් අර අපි කලින් කතා කරපු කෝඩිනේට් සිස්ටම් එකට වගේ වර්ග දෙකකට තමයි කඩලා තියෙන්නේ. අපි කලින් කතා කරානේ
alt azimuth coordinate system කියලා එකක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරා. right ascension declination coordinate system කියලා තව එකක් තියෙනවා කියලා අපි කතා කරා. එතකොට සමහරක් telescope mounts base වෙලා තියෙන්නේ alt azimuth coordinate system කියන concept එක මත. සමහරක් ඒවා right ascension declination කියන coordinate system එකේ concept එක මත තමයි base වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන මගේ මේ පළවෙනි images දෙක alt azimuth mount එකයි Dobsonian mount එකයි දෙකම base වෙලා තියෙන්නේ අපේ alt azimuth coordinate system එකේ concept එක මත. ඒ කිව්වේ මේ telescopes දෙකේම base එක දැන් ඔයාලා හිතන්න ඔයාලට තරුවක් පේනවා කියලා ඔයගලන්ගේ දකුණු පැත්තේ උඩ හරිය. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් මේ telescope එකේ base එක rotate කරලා telescope එකේ දකුණු පැත්තට කරකව ගන්න. ඊට පස්සේ star එක තියෙන තැන telescope එක ගෙනියන්න ඔයාලට පුළුවන් telescope එකේ body එක මෙහෙම altitude එකේ direction එකට කරකවන්නත්. ඒක telescope එක මෙහෙම කරකවන්නත් පුළුවන්. මෙහෙම altitude direction එකට කරකවන්නත් පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි ඒවට alt azimuth mounts කියන්නේ. ඒකම මෙහෙම වටේට කරකවන්නත් පුළුවන්, උඩට කරකවන්නත් පුළුවන්. එතකොට altitude azimuth එකත් කරකිනවා, altitude එකත් කරකිනවා. අන්න එහෙම දෙපැත්තටම කරකවන්න පුළුවන් නිසා තමයි එයාට alt azimuth mount කියලාම නම දාලා තියෙන්නේ. ඒක Dobsonian mount එකත් ඔයාලට පේන විදිහට චුට්ටක් අර පළවෙනි එකට වඩා බල්කි විදිහට තමයි මේ mount එක හැදිලා තියෙන්නේ. හැබැයි ඒකත් අර altitude azimuth විදිහටම අපිට කරකවන්න පුළුවන්. එතකොට මේ මැද තියෙන image type එකේ මොන හරි mounts වලට අපි කියනවා Dobsonian mounts කියලා. ඊට අමතරව කිව්වා වගේම right ascension declination coordinate system එක base කරගෙන හදාගත්ත mount එකක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා equatorial mount කියලා. එතකොට මේ equatorial mount type telescope එකක් ඔයගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා නම් ඒකේ තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒකේ observations කරන්න කලින් අපේ polar star එක හොයාගෙන ඒ polar star එකට ඉස්සෙල්ලාම මේ telescope එක point කරගන්න. එහෙම කරලා තමයි අපි ඊට පස්සේ අපේ observations කරන්නේ. එතකොට මේවා mount types කීපයක්. ඒතකොට ඇත්තටම මේ mount types වලින් අපිට දැනගන්න පුළුවන් අපි මේ වෙලාවේ handle කරන්නේ මොන જાති telescope එකක්ද? ඒක identify කරගත්තට පස්සේ ආලට ගිහිල්ලා telescope එකක් assemble කරලා use කරන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ තියෙන Dobsonian mount telescope එකේ example එකක්. ඔයාලට පේනවා මේක වටේටත් කරකවනවා. ඒ වගේම මේක කෙලින් කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒ වටේට කරකවන එක තමයි azimuth එක. උඩට කරකවන එක තමයි අපේ altitude එක විදිහට අපි ගන්නෙ. එතකොට දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරා observations කරන්නේ. observation එකක් කියන්නේ මොකද්ද? observations පටන් ගත්තේ කොයි කාලෙද? ඊට පස්සේ ඔයාලට observation එකක් කරන්න ඕන නම් ඔයාලා observation එක කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් දැනගන්න ඕනේ මොන වගේ දේවල්ද කියලා. එතකොට මම කිව්වා දැනගන්න ඕනේ දේවල් තමයි. දැනගන්න ඕනේ එක දෙයක් තමයි අපි roughly මේ වෙලාවේ මේ stars තියෙන්නේ කොහෙද කියලා. එතකොට මේ stars තියෙන්නේ කොහෙද කියලා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන ඔයගොල්ලන්ට coordinate system එකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒ coordinate system එක ඔයගොල්ලන්ට විදිහකට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් local coordinate system එකක් පාවිච්චි ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් global coordinate system එකක් පාවිච්චි ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව observation එකක් කරනවා නම් ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් telescope types මොනවාද කියලා අපි දැන් පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මොකද observation එකක් one step ahead ගිහිල්ලා telescope එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ කරනවා නම් නිකන් තමන් use කරන telescope එක මොන જાති එකක්ද කියලා දැනගෙන ඉන්න එක ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙන ඔය telescopes align කරන්න ගියාම නිකන් එතකොට idea එකක් තියෙනවා මම මොකද්ද මේ කරන්න කියන්නේ ඒක ගැන. එතකොට ඒ idea එකකුත් අපි roughly ගත්ත telescope types මොනවද කියලා. එතකොට ඇත්තටම මේකේ introductory stage එකකට විතරයි මම ඔයගලන්ට දීලා තියෙන්නේ. So ඒව ගැන ඔයගලන් තව interested නම් මේ telescopes ගැන වැඩිපුර ඔයගලන්ට හොයාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මම තව කිව්වා observation එකක් කරනකොට ඔයාලා atmosphere ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව sky condition එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ කියලා කිව්වේ. clear sky එකක් තියනවා නම් අපි දන්නා අපිට හොඳ observation එකක් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි clear sky එකක් තිබිලා ඒත් full moon තියනවා නම්
නිකන් පොය දවසක වගේ අපි ගත්තොතින් අපි ඔබ්සර්වේෂන් එකක් කරන්න හදනවා නම් අපේ ඔබ්සර්වේෂන් එක අපිට සක්සස්ෆුලි කරගන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි ෆුල් මූන් තියෙන දවසට හඳ සම්පූර්ණ පායලා තියෙන දවසට හඳේ එළිය ගොඩක් වැඩි. ඒ හඳේ එළිය කොච්චර වැඩිද කිව්වොත් අපිට අහසේ තියෙන අනිත් චූටි චූටි තරු ඒ එළිය නිසා පේන්නේ නැතුව යනවා. ඒක නිසා ෆුල් මූන් දවස්, පොය දවස්, හඳ සම්පූර්ණ තියෙන දවස් අපි ඔබ්සර්වේෂන්ස් කරන්න හොඳ දවස් කියන කැටගරි එකට දාගන්නේ නැහැ. අපි සාමාන්‍යයෙන් හොඳයි කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ නිව් මූන් ඩේස්. ඒ කියන්නේ හඳ නැති දවස්. හඳ නැති අහස පැහැදිලි දවස්. මොකද හඳ නැති දවසට හඳේ එළිය නිසා අර වැහැලා යන තරු අපිට හොඳ පැහැදිලිව පේන්න පටන් ගන්නවා. අහස පැහැදිලි කොට අපිට අනිවාර්යෙන් තවත් ටිකක් හොඳට තරු පේනවා. ඒක නිසා ඒ ඔබ්සර්වේෂන්ස් අපිට හොඳට කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ ඔබ්සර්වේෂන් එකක් කරන්න දවසක් ෂෙඩියුල් කරනවා නම් බලන්න පුළුවන් තරම් බලන්න හඳ සම්පූර්ණ හඳ නැති දවසට ඒක පොය දවසක් නැතුව වෙඩින් දවසක් දාගන්න බලන්න. නිව් මූන් ඩේ එකක් නම් ඒක හඳ නැති දවසක් නම් වඩාත් හොඳයි. එහෙමත් නැත්නම් හඳේ මොකක් හරි ෆේස් එකක් හඳේ කලාවක් තියෙන දවසක් බලලා හඳ බහැලා ගියාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් හඳ තියෙන පැත්ත නෙමෙයි හඳ තියෙන පැත්තට ඔපොසිට් ඩිරෙක්ෂන් එකේ ඔබ්සර්වේෂන්ස් කරන්න පුළුවන්. කොහොමරි හඳ අවට තියෙන ස්ටාර්ස් වල විසිබිලිටි එක අපිට හඳ තියෙනකොට අඩු වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි හඳේ බ්‍රයිට්නස් එක අනිත් ස්ටාර්ස් වලට වඩා ගොඩක් වැඩි නිසා. හැබැයි අපේ ෆේස් එකක් විතරක් පේනකොට එන්න බ්‍රයිට්නස් එකත් අපිට පේන බ්‍රයිට්නස් එකත් අඩු වෙනවා. එතකොට අර කලින් ෆුල් මූන් ඩේ එකේ වැහැලා තිබ්බ ස්ටාර්ස් අපිට ටික ටික පේන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඉන් ජෙනරල් අයිඩියා එක තියෙනවනේ පුළුවන් තරම් හඳ අඩු දවසක හඳේ ෆේස් එක අඩු දවසක ඔයාලා ඔබ්සර්වේෂන්ස් කරන්න try කරන්න. එහෙමත් නැත්නම් හඳ තිබ්බත් හඳ බහැලා ගියාට පස්සේ. එහෙමත් නැත්නම් හඳ පායන්න කලින් ඔයගලන්ගේ ඔබ්සර්වේෂන්ස් කරන්න කියන එක. හරි. ඊට අමතරව මම මෙච්චර වෙලා කතා කරේ ඔක්කොම night sky observations ගැන. හැබැයි අපිට night sky observations විතරක් නෙමෙයි solar observations කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඕන ඉර observe කරන්න, සූර්ය observe කරන්නත් පුළුවන්. හැබැයි අපි කවදාකවත් solar observations වලදී කෙලින්ම ගිහිල්ලා ටෙලස්කෝප් එකෙන් ඉර දිහා බලන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම blind යනවා. මොකද ඉරේ තියෙන light rays ඇවිල්ලා ඇහැට converge වුණාට පස්සේ අපේ ඇහි තියෙන cones and rods ඔක්කොම damage වෙලා යනවා. ඒක නිසා අපි කවදාක්වත් ඉර දිහා ටෙලස්කෝප් එකක් through direct බලන්නේ නැහැ. ටෙලස්කෝප් එකක් use කරනනම් අපි solar filters පාවිච්චි කරනවා. ඒක ටෙලස්කෝප් එකකින් ඇත්තටම අපිට naked eye එකකින් නිකන් ඇහෙන් වුණත් එළියට ගිහිල්ලා එකපාරට ඉර දිහා බලන්න එපා කියලා තියෙන්නේ. මොකද ඒකේ brightness ඇහැට ගොඩක් වැඩි. ඔයගොල්ලෝ අහලා ඇති සමහරක් වෙලාවට වතුර භාජනයක් තියලා ඒකෙන් ඉරේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එක ඔබ්සර්ව් කරලා ඒක යූස් කරලා ඉර බලන්න කියලා ඔය සෝලර් එක්ලිප්ස් වෙලාවල් වලදීම කියනවා අහලා ඇති. එතනත් ඉන්ඩිරෙක්ට්ලි කියන්නේ ඇත්තරම ඉර දිහා කෙලින් බලන්න එපා වතුර එකේ රිෆ්ලෙක්ෂන් එකකින් බලන්න කියන එක. එතකොට in general observations කරනකොට especially solar observations කරනකොට මතක තියාගන්න ඕන දෙයක් තමයි කොයි වෙලාවකවත් ඉර දිහා කෙලින් බලන්න එපා ඒක අපේ ඇස් වලට හොඳ නැහැ. ටෙලස්කෝප් එකක් through බලන්න හොඳම නැහැ unless you use a solar filter. ඊට අමතරව තව ඉතින් ඔයගොල්ලෝ රැට ඔබ්සර්වේෂන් එකක් කරනවා නම් දැනගන්න ඕන දේවල් ටිකක් තමයි දැන් අපි ඔබ්සර්වේෂන් එකක් කරනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් විනාඩි 10ක් විතර කල්වර තැනක ඉඳලා තමයි යන්නේ. ඒතකොට කල්වර තැනක ඉඳලා ගියාපහම අපේ ඇහැ අඳුරට හුරු වෙලා තියෙනවා. එහෙම කියන්නේ හේතුව තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි හුඟක් එළිය තැනක ඉන්නකොට අපේ ඇහි කාචේ eye pupil එක කියලා කියන එක වැහිලා තියෙන්නේ. මොකද එළියේ ගොඩක් brightness තියෙනවා. ඒක නිසා light චුට්ටක් විතරක් ඇහෙන් receive කරපුවාම ඇති. ඒක නිසා eye pupil එක පොඩක් පොඩි වෙලා තියෙනවා. eye lens එක චූටි වෙලා තමයි වෙලාවට හදාගෙන ඉන්නේ. හැබැයි අපි lights off කරාට පස්සේ අපිට ආවට පහළ පේන්න ඕනේ නිසා අපේ ඇහි තියෙන pupil එක ලොකු වෙනවා. එයා හොඳට අරගන්න. එතකොට හොඳට අරගත්තට පස්සේ ආට පුළුවන් වෙනවා ගොඩක් light rays receive කරන්න. එතකොට ඒ වගේ වෙලාවත් දැන් එහෙම ගොඩක් හොඳට ඇහැ ඇරිලා තියෙන වෙලාවට අපිට අර තියෙන faint stars වල උනත් light එක receive කරන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒක නිසා අපි
ඩාර්ක් ප්ලේස් එකක හිටියොතින් අපේ ඇහැ හොඳට ඕපන් වෙනවා. අන්න ඒ වගේ වෙලාවක එළියට ගියොතින් අහසේ තියෙන ෆේන්ට් ස්ටාර්ස් උනත් ඔයගොල්ලන්ට පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒක නිසා අපි රෙකමන්ඩ් කරන විනාඩි 10ක් විතර පුළුවන් නම් චුට්ටක් අඳුර තැනක ඉඳලා ඔයගොල්ලෝ එළියට ගිහිල්ලා ස්ටාර්ස් ඔබ්සර්ව් කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට කලින් ක්ලියර්ලි පේන්නේ නැති හුඟක් දේවල් විසිබල් වෙන්න පටන් ගනී කියලා. එතකොට දැන් මම කියවනේ අපි විනාඩි 10ක් ඉඳලා අඳුරු තැනක ඉඳලා ගියොත් තමයි හොඳම කියලා. හරි හිතන්නකෝ අපි විනාඩි 10ක් අඳුරු තැනක ඉඳලා එකපාරට එළියට ගිහලා කවුරු හරි මූණට ටෝච් එකක් ගැහුවා කියලා. එතකොට ඉතින් ආපහු eye pupil එක එකපාරට වැහෙනවා. එතකොට ආපහු සැරයක් ඉතින් අපිට අර පෙනි තිබ්බ චූටි ෆේන් ස්ටාර්ස් ටික පේන්නේ නැතුව යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එළියේදී අපි ඔබ්සර්වේෂන්ස් කරනකොට කොයි වෙලාවකවත් ටෝච් ලයිට් එකක් යූස් කරන්න කියලා රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. ඒ වෙනුවට අපි යූස් කරන්න කියන්නේ රෙඩ් ලයිට් එකක්. එතකොට රෙඩ් ලයිට් එකක් කියන්නේ ඔයගලන්ට පුළුවන් ටෝච් එකක් අරගෙන ටෝච් එකක් උඩට රෙඩ් කලර් මොකක් හරි රෙඩ් කලර් වගේ පොලිතීන් පේපර්ස් දැකලා තියෙන ඔයගොල්ලෝ ඉටිකොල තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඉටිකොලයක් ටෝච් එකක් උඩට දාලා ඒකෙන් ෆිල්ටර් වෙලා එන රෙඩ් ලයිට් එක තමයි අපි හුඟක් වෙලාවට ඔබ්සර්වේෂන්ස් වලදී පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔය ටික ඔයගොල්ලන් ඔබ්සර්වේෂන් එකක් කරනවා නම් ඔයගලන්ගේ හිතේ තියාගන්න වැදගත් දේවල් කීපයක් වෙනවා. හරි. එහෙනම් ඉතින් ඔයගලන්ට තව මෙතනින් ප්‍රසන්ටේෂන් එක ඉවරයි. ඔයාලට මොන හරි questions තියෙනවා නම් අහන්න පුළුවන්. එතකොට මම මේ ඔයගලන්ට දෙන්න try කරේ observation astronomy කියන්නේ මොකද්ද? මේක ඇත්තටම පටන් ගත්තේ කොයි කාලෙද? එතකොට මේ observation astronomy කියන එක මොනවද මේකේ තියෙන්නේ? මම කිව්වේ observation astronomy කියන vast subject එකකින් චූටි glimpse එකක් විතරයි. තව ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා මේකේ. හැබැයි මම මේකෙන් ඔයගලන්ට දෙන්න try කරපු idea එකක් තමයි star එකක් තියෙන්නේ කොහෙද කියලා නිකන් කියා ගන්න පුළුවන් විදිය මොකද්ද කියලා introduce කරපු එකයි. observation එකක් කරනවා නම් ඔයාලා පාවිච්චි කරන telescopes මොන වගේ typeද කියලා කියන එකයි තමයි mainly කියන්න try කරේ. ඊට අමතරව in general ඔයාලා ගෙදරදී උනත් observation එකක් කරනවා නම් එළියට ගියාපුවාම follow කරන්න හොඳ rules කීපයකුයි තමයි අද cover කළේ. ඊට අමතරව ඔයගලන්ට දැනගන්න ඕන මොනවා හරි මෙතන cover clear වුණ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට questions අහන්න පුළුවන්. Sandali, over to you. Thank you, Miss. Anybody with questions? Thank you very much, Miss, for that incredibly insightful session. It was truly a privilege to delve into the world of observational astronomy through your expertise and experience. Your words have given us a deeper appreciation for the universe and the powerful tools we use to explore it. Before we proceed, we kindly invite everyone to switch on their webcams as we take a moment to capture a group photo to commemorate this evening. Thank you. As we bring this session to a close, I'd like to take a moment to extend our heartfelt gratitude. Miss, thank you once again for sharing your knowledge and for guiding us through the wonders of the cosmos. Your passion has inspired us to keep looking deeper and questioning further. Beyond today's session, we are deeply grateful for everything you've done for us, from organizing night camps, offering your guidance during countless activities, to always being there whenever we needed support. Even now, despite being abroad, your unwavering dedication and continued involvement mean the world to us. To the dedicated organizing team of the Astronomical Society of the University of Colombo, thank you for your commitment and hard work in bringing the third session of MESA 2.0. And most importantly, to all of you who joined us in this evening, thank you for being a part of this journey. Your enthusiasm and presence continue to make MESA a truly special experience. We look forward to welcome you to our future sessions. Until then, stay curious, stay inspired, and never stop looking up. Have a wonderful night. Thank you.
you so much, and it was a great pleasure to be here.